سب سے پہلے تو بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب اختر جان مینگر صاحب، ان کی پوری تنظیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے مناسبت سے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور پاکستان ہڈن ٹریجڈی مسنگ پرسنز کے ٹاپک پہ ہم سب کو یہاں پہ مدعو کیا ہو۔ میرے خیال میں یہ ٹریجڈی اب مزید ہڈن نہیں رہی، کیونکہ یہ پیریفرس سے شروع ہوتی ہوئی ڈاکٹر دین محمد بلوچ سے شروع ہوتی ہوئی اب اسلام آباد پہنچ چکی ہے، اور ہم اسلام آباد میں بھی اس کا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں کہ کبھی مطیع اللہ جان صاحب کو مسنگ کیا جاتا ہے اور کبھی کسی پولیس کے آفیشل کو مسنگ کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ٹریجڈی تو ہڈن نہیں رہی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ہمارے ادارے، ہماری فوج یا ہماری ایجنسیاں اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اسی طریقے سے اس پورے عمل کو چلاتے رہیں گے، تو میرے خیال میں یہ ان کی بھول ہے۔ یہ جو انفورس ڈس اپیرنسز کا ایشو ہے، میرے خیال میں شاید ہی ایسا کوئی طبقہ ہو، خصوصاً اگر ہم بلوچوں کی بات کریں، ٹھیک ہے یہ اکراس دا بورڈ ہے، ہمارے جو قبائلی علاقات ہے وہاں پہ بھی ہے، سوات میں بھی تھا، ملکن ڈویژن میں بھی تھا، لیکن بلوچستان میں یہ ایشو بہت زیادہ ہے اور کوئی ایسا طبقہ ہی نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ رہا ہو۔ ڈاکٹرز کو اٹھایا گیا، اسٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا، ابھی بھی بلوچستان یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈنٹس سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ، if I'm not wrong، یہ اگر نام میں نے غلط نہیں لی، تو وہ ابھی بھی وہاں پر پروٹیسٹ جاری ہے۔ سیاسی ورکرز کو اٹھایا گیا، اسٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا ہے، ڈاکٹرز کو اٹھایا گیا ہے، تو ایسا کوئی طبقہ نہیں بچا جو اس سے افیکٹ نہ ہوا ہو، جو متاثر نہ ہوا ہو۔ اور کل بھی یہ جب یہاں پر ایک پروٹیسٹ تھا تو میں بھی اس میں شریک تھا، حامد میر صاحب بھی تھے، تو جب سمی الدین بلوچ کو ہم نے دیکھا تو میر صاحب نے کہا کہ یہ اتنی سی تھی، یہ چھوٹی بچی تھی جب سے یہ روڈوں پر اپنے والد کے لیے احتجاج کر رہی تھی، اور وہ احتجاج کرتے یقیناً ہم بھی کافی عرصے سے بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، اور وہ احتجاج کرتے کرتے آج وہ اس پوزیشن میں پہنچ چکی ہے کہ وہ صرف اپنے والد کی نہیں، پوری کی پوری بلوچستان کی اور پورے پاکستان کی مسنگ پرسنز کی وکالت کرتی ہے۔ اور میرے خیال میں جتنے مؤثر انداز میں وہ اپنا کیس پیش کرتی ہے، تو میں ان کے حوصلے کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کی ہمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ یہ جو کولونیل اپروچ ہے، جو باتیں ہوئی، تقریباً تمام مقررین نے یہاں پر کافی ڈیٹیل سے اس چیز پر ڈسکشن کی، میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جن باتوں پر مجھ سے پہلے یہاں پر بحث ہوئی ہے، لیکن وہی ایک کولونیل اپروچ ہے جو میرے خیال میں میراث میں ملی ہے ہمارے ان اداروں کو اور ہماری ان فوج کو اور ہماری ان ریاست کو، اور وہ کسی بھی صورت اس ملک کے یہ جو چھوٹی اقوام ہیں، بلوچ اور پشتون ان کو، اور اب تو خیر وہ چیز وہاں سے پھیل کر پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے، یہ اس ملک کے شہریوں کو ہمیشہ انہوں نے سبجیکٹس کے طور پر، غلاموں کے طور پر ٹریٹ کیا ہے۔ اور یہ ماحول جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی علی احمد کرد صاحب کا ایک جملہ پر، جو کہ میرے خیال میں اب ایک سمبل بن گیا ہے کہ 1 جرنیل اور 22 کروڑ عوام، یہی میرے خیال میں اس مسئلے کی بنیادی وجہ ہے کہ 1 جرنیل اور 22 کروڑ عوام، اور وہ 22 کروڑ عوام کی جو پھر بنیادی انسانی حقوق ہے، کیونکہ آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، تو وہ پامال اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں پر نہ جمہوریت ہے، یہاں پر نہ عدالت ہے، یہاں پر پارلیمنٹ بھی کنٹرول ہے، یہاں پر عدالت بھی کنٹرول ہے، یہاں پر میڈیا بھی کنٹرول ہے، سارا کا سارا اختیار 1 جرنیل، کبھی ڈائریکٹلی ہوتا ہے کبھی انڈائریکٹلی۔ لیکن اب یہ جس سچویشن سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، یہ جو ہائیبرڈ ریجیم کہتے ہیں، کوئی اس کو انڈائریکٹ مارشل لا کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ
یہ جو اب جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں یہ مارشل لاؤ سے بھی بدترین دور ہے. اور اگر 100 دفعہ بھی انسان کہے کہ بھئی یہ انڈائریکٹ، لیکن یہ میرے خیال میں مارشل لاؤ سے بھی، کیونکہ لائبلٹی لینے کے لیے یہاں پر انہوں نے کچھ پپٹس کو یہاں پر بٹھایا ہوا ہے. یہاں پر مجھ سے پہلے مجھے یاد نہیں رہا، ایک مقرر نے یہاں پر کہا، اور ہمارے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو انہوں نے نام دیا اور ان کا کہا کہ وہ لیکن یہ نمائندگان ہے ہی نہیں، ان کو آپ نمائندگان کہہ ہی نہیں سکتے، یہ امپوزڈ ہے، یہ پراکسیز ہیں جن کو صرف بٹایا گیا ہے کہ جو ہیٹ ہو گیا آپ نے ان کو فیس کرنا ہوگا. ہمارے ہاں جب کھڑ کمر کا واقعہ وزیرستان میں ہوا اور 15 ساتھی ہمارے ساتھ ایک ہی واقعے میں شہید ہوئے، تو اسی دن 2-3 دن تک یہاں پر پارلیمنٹ میں ہمارے ہی صوبے کے چند وفاقی وزراء اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، قاتلوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور جو افیکٹریز تھے ان کو کنڈیم کر رہے تھے. تو یہ تو عوامی نمائندے نہیں ہو سکتے، یہ پراکسیز ہیں جن کو انسٹال کیا گیا ہے اسی وجہ سے تاکہ ان کا جو ڈکٹیٹوریل رجیم ہے وہ پھیلتا رہے، اور وہ اس پورے ملک میں جہاں بھی معدنیات ہیں وہ اس کو بھی لوٹتے رہے. کہیں FWO کے ذریعے لوٹ رہے ہیں، کہیں NLC کے ذریعے لوٹ رہے ہیں. اب مجھے ان دو کمپنی کا کوئی وہ لیگل سٹینڈنگ بتا دیا جائے. ہمارا فاٹا کی ایک کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی کا سربراہ کور کمانڈر کو لگایا گیا ہے، اور وہ ہے فاٹا کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ. اب اس میں FWO جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، جو کہ بظاہر ہمیں بتایا گیا ہے اور ہے بھی، کیونکہ سرکاری ادارہ تو ایک پرائیویٹ کمپنی بنا نہیں سکتا، اور اس میں FWO کے ایک بندے کو بھی بتا دیا گیا. تو مسئلہ بنیادی یہی ہے کہ یہ ریسورسز کو لوٹنے کا ایک پروگرام ہے، اور اس سے پھر ظاہر بات ہے لوگوں کی توجہ تبھی ہٹے گی جب بنیادی انسانی حقوق ہو گئے، انسان کا جو بنیادی جینے کا حق ہو گئے، جب وہ انسان کو درپے ہوگا کہ بھئی یہ حق کس طرح حاصل کریں، اپنے بھائی کو ہم کس طرح بازیاب کریں، اپنے والد کو کس طرح بازیاب کریں، اپنے بچے کو ہم کس طرح بازیاب کریں. تو یہ سوچ اور یہ تلوار جب کسی قوم یا کسی معاشرے کے سر پر لٹکتی ہوگی تو وہ بنیادی جینے کے حق سے آگے پھر بڑھ ہی نہیں سکیں گے. پھر nobody will question کہ آپ وہاں پر دیگاند اور محمد خیل کے کاپر کو کس فارمولے کے تحت وہاں پر اس کی لوٹ مار آپ کر رہے ہیں، یا پھر یہ جو ریکارڈ ایک ہے یا جو اور چیزیں ہیں اس کو کس طریقے سے آپ اس میں وہاں پہ جو مقامی آبادی ہے اس کا استحصال کر رہے ہیں. میں یہ جو انفورسڈ ڈس اپیرنسز یہ ایک ٹول آف آپریشن ہے، ہر جگہ مختلف ڈائنامکس ہے. ہمارے یہاں ہمارے اس پورے ریجن میں بہانہ بنا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ملیٹنٹ تھا یا ملیٹنٹ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا، اس لیے ہم اس کو اٹھا رہے ہیں، اور وہ پھر 8-10 سال تک پھر انٹارمنٹ سینٹرز میں پڑا رہتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ان ملیٹنٹس کو بنانے والا کون تھا؟ اب میں اگر یہاں پر بتاؤں گا کہ بھئی جو جتنی بھی دہشت گردی یہاں پر ہوئی ہے اس کے پیچھے ہمارے فوج ہمارے ادارے تھے، پھر تو پرچہ کٹ جاتا ہے. لیکن جو آپ کے اپنے جو جرنیل ہیں وہ کیا کہتے رہتے ہیں؟ وہ سبھی یہ مانتے ہیں کہ بھئی یہ جتنی بھی دہشت گردوں کی جتنی تنظیمیں تھیں پھر ہم نے ہی بنائی ہے. اب جو تنظیم آپ نے بنائی ہے اگر اس کے ساتھ پھر کسی کا کوئی تعلق ہوگا، کوئی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوگا دہشت گردی کے، ہم ہر صورت میں مذمت کرتے ہیں. لیکن جو پالیسی بناتا ہے ان کا بھی تو ہاتھ روکنا چاہیے، اور وہ پھر پالیسی پہ خود بناتا ہے، پھر ان کے پالیسی سے پھر متاثر بھی عوام ہوتے ہیں، اور پھر اسی چیز کو ٹول بناتے ہوئے پھر وہ وہاں پر ریڈز بھی کرتا ہے، اور پھر بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی یہ تو دہشت گردی میں ملا، بابا دہشت گردی ہوئی تو تم ملا اس سے، دہشت گردی تو بنائی ہی تم نے ہے. اب جب بنائی تم لوگ نے خود ہے تو پھر تم ایک ورکر کو یا ایک بندہ یا ان کے ساتھ اٹیچ ہے یا ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے یا نہیں ہے، تو پھر کس قانون کے تحت پھر تم اس کو اٹھا سکتے ہو؟ تو بنیادی جو اچھا پھر جب انٹرمنٹ سینٹرز کی بات آتی ہے، وہاں پر جس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے، کیونکہ چند لوگ جو وہاں سے بازیاب ہوئے ہیں ان سے پھر ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ درجنوں کے حساب سے لوگ ہیں جو وہاں پر ٹارچر میں وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ٹارچر کی وجہ سے، کیونکہ وہ سیویئر ٹارچر پھر بعض لوگ اس کو پھر فیس نہیں کر سکتے، اور وہ پھر وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ابھی تک مسنگ ہے. ایسی بھی کیسز ہیں. یہاں پر مجھ سے پہلے بات ہوئی کہ کس طریقے سے بادام، کس طریقے سے پستے اور کس طریقے سے بٹیر
मंगवाए जाते हैं इन मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन से। मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिनसे एक कॉल के लिए, 5 मिनट की कॉल के लिए जिनसे इजी लोड मंगवाया जाता है। इन्हीं इंटरमेंट सेंटर से फौजी एहलकार उनको कॉल करते हैं, उनको कहते हैं कि इस नंबर पे 10,000 रुपए का इजी लोड भेजो, तो 2 मिनट के लिए तुम अपने भाई या अपने बेटे के साथ बात कर सकते हो। तो बिजनेस बनाया हुआ है। और यहां पर एक कमेटी का जिक्र बाबर साहब ने किया, मैं खुद भी उस कमेटी का मैं इन्वाइटेड था, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसमें फिर मुझे भी मदऊ किया गया था। और उसमें जब यह बात हुई और वहां पर जो कमीशन के सरबराह थे, पहले तो इस कमीशन का जो डोमेन है वो ये है कि भाई हमने सिर्फ ट्रेस करना है कि भाई ये फलाने इदारे के पास है। बाबा ये तो हमें पहले दिन से पता चल जाता है कि इसको कौन से इदारे ने उठाया है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। इसको उनको बाजियाब कराने के लिए क्या तरीकाकार है तुम्हारे पास? वो फिर उसके बाद फिर खामोश हो जाते थे। फिर उसी कमेटी में उन्होंने कमेटी को बताया कि 100 से ज्यादा, मेरे ख्याल में 150 के करीब ऐसे एहलकार हैं फौज और एजेंसी के जो इसमें मुलविस हैं। तो हमें अभी तक कोई डिटेल किसी के सामने आई है कि किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? ये तो अगवा का मुकदमा इस पे बनना चाहिए। और आई एग्री विद मतीउल्लाह जान साहब कि इसके लिए कोई स्पेशल कानून साजी की जरूरत नहीं है। वो जो एब्डक्शन है, चाहे वो फौजी करे, चाहे वो ईसाई वाला करे, चाहे वो एमआई करे, चाहे वो तालिबान करे, चाहे वो जो भी करे, एब्डक्शन इज एब्डक्शन। उस पर वही सजा लागू होनी चाहिए जो एब्डक्शन की है। बहरहाल हमने फिर भी इस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक कानून लेकर आए कौमी असेंबली में। पहले मैंने खुद वो टेबल किया और उसमें मैंने फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ, ये दोनों चीजें रखी हुई थी। जब फिर वो रिजेक्ट हो गया कौमी असेंबली में, फिर मैंने और सरदार अख्तर जान साहब ने, हमने मिलकर एक बिल फिर कौमी असेंबली में पेश किया और उसमें भी हमने इस चीज को क्रिमिनलाइज किया। तो और सजाए मौत और उम्र कैद मेरे ख्याल में, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहा, लाइफ इंप्रिजनमेंट हमने उसमें सजेस्ट की थी। वही सजा जो एब्डक्शन की है, वही सजा जो एब्डक्शन फॉर रैंसम की, जो तवान के लिए अगवा किया जाता है, वही सजा उसका रेप्लिका उसी सेक्शन में हमने सिर्फ एक एडिशन की थी। 365 में हम सी लेकर आए थे और हमने ये मुतालबा किया था कि उसको इतनी सजा। फिर एक वफाकी वजीर ने मुझे कहा कि ये सजा आप लोगों ने कुछ बहुत ज्यादा तजवीज नहीं की। तो मैंने कहा ये तो इससे बड़ी सजा है नहीं, और हम वो भी तजवीज करते हैं क्योंकि एक आम फर्द तो जब एब्डक्शन करता है तो उसके लिए तो मैक्सिमम पनिशमेंट है। लेकिन अगर कोई फर्द किसी वर्दी में या किसी इदारे का जो मुलाजिम होकर वो एक उसी तरह का एक्शन करता है तो उसके साथ मुख्तलिफ रवैया क्यों रखा जाए? तो वो बहरहाल अलमिया यह है कि वो बिल भी फिर रिजेक्ट हो गया। और फिर अभी शेरी मजारी साहब एक बिल लेकर आई थी जो शुरू में हमारे ह्यूमन राइट्स कमेटी में आया था, तो वो बिल किसी और शक्ल में था। फिर वही बिल जब इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी में चला गया तो उस बिल की शक्ल ही उन्होंने बिगाड़ दी। फिर अब वो मेरे ख्याल में सेनेट में है या आई डोंट नो कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है। अच्छा, यहां पर आईएसआई के किरदार को कंटेन या कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेशन की बात की बाबर साहब ने, तो वो जो बिल उन्होंने सेनेट की कमेटी ऑफ द होल से पास किया था कि आईएसआई के लिए कानून साजियां होनी चाहिए, वो बिल एज इट इज लेकर मैंने कौमी असेंबली में जमा करा दिया। 1-2 हफ्ते जब गुजर गए और वो प्राइवेट मेंबर्स डे जब गुजर जाता था तो मैंने एक दिन सोचा कि मेरा बिल एजेंडे पे क्यों नहीं आ रहा। फिर मैंने जब स्पीकर साहब से पूछा, मैंने कहा मेरा बिल मैंने जमा कराया हुआ था, ये वो एजेंडे पे क्यों नहीं आ रहा? तो उन्होंने कहा कि वो एजेंडे पे नहीं आ सकता। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? ये फिर आप लिख रहे कि ये पार्लियामेंट फौज और आईएसआई के अलावा पूरे पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट है, क्या वो इस मुल्क का एक ज़ीली इदारा नहीं है? आपने उसको पास रिजेक्ट करना ये अलग बहस है, उसको उन्होंने एजेंडे पे भी अभी तक नहीं लाए और अभी तक नहीं लाए। वो जमा अभी तक वो स्पीकर सेक्रेटेरिएट में पड़ा हुआ है। यहां पर एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर की बात की, मैं उस पर दोहराना नहीं चाहता, सेठ वकार साहब ने उसको उड़ा दिया था। ये उसी दिन इंप्लीमेंट हुआ था जब हिंदुस्तान ने कश्मीर को जम दिया था। जब वहां पर हिंदुस्तान ने कश्मीर को, यहां पर चूंकि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर पहले सिर्फ फाटा में अप्लाई था, फिर जब वो सूबे का हिस्सा फाटा बन गया तो फिर वो अप्लाई हो नहीं सकता था, तो फिर वो पूरे के पूरे सूबे में उसको फिर अप्लाई कर दिया गया था। फिर इसको
सेठ वकार साहब ने उसको उड़ा दिया. उसके बाद फिर डिफेंस मिनिस्ट्री अपील में आई है सुप्रीम कोर्ट में, और शुरू में जब वो केस था यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब आया था तो सईद कोसा साहब उसको, आसिफ सईद कोसा साहब उसको देख, लेकिन उसके बाद वो भी अभी तक सर्द खाने में वो केस भी पड़ा हुआ है. अच्छा, अब ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की एक नई शक्ल अब हम देख रहे हैं, और वो हम इदरीस खटक के केस में हमें सामने आती है कि वो एक सिविलियन बंदा था, वही एक सियासी वर्कर था, एक्टिविस्ट था, उसको गायब किया जाता है. फिर जब शोर मचता है, उसकी बच्ची निकलती है, सियासी वर्कर्स निकलते हैं, यहां पर सिविल सोसाइटी निकलती है, उसके लिए जब बात होती है तब जाकर वो उसका वेरा अबाउट का पता चलता है कि भाई वो तो फौज के पास है. और फिर ये जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये है कि अब तो उन्होंने, क्योंकि वो भी अपने आप को ये अपने तरीके वारदात को रिफॉर्म करते हैं वक्त के साथ साथ, और वो उसको उन्होंने इस दफा सीक्रेट सर्विसेज एक्ट के तहत उसका ट्रायल किया, और पिछले दिनों हमें फिर पता चला कि इदरीस खटक साहब को उन्होंने 14 साल की कैद की सजा सुना दी. तो वो जो जुर्म था, उस जुर्म को भी वो एक किस्म का लीगल शेप दे रहे हैं. मेरे ख्याल में ये चीज, ये निजाम, ये अमल, ये इस तरीके से चल नहीं सकेगा. वो जो प्रेफरेंस से आवाजें उठती थी अब पूरे पाकिस्तान से उठ रही हैं, और ये जो एक केओस बनाया गया है इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी के नाम पर, जिस केओस ने इन्हीं जर्नल जो इनसे बेनिफिशरीज थे, मेरे ख्याल में ये मुल्क, अगर इस मुल्क की जो मेन स्ट्रीम सियासी क़यादत है और जो पेरिफेरीज के जो सियासी वर्कर्स हैं उनको अपने साथ मिलाकर कोई प्रैक्टिकल स्टेप, मैं प्रैक्टिकल स्टेप की जब बात करता हूं तो वो ये नहीं है कि जब अपोजिशन में सियासी पार्टियां होती हैं, जो हमारी बड़ी सियासी पार्टियां, तो वो बिल्कुल इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस भी उनके सामने बहुत बड़ी चीज होती है, सब कुछ उनके सामने बुरा होता है. यही हाल हमने इमरान खान का भी देखा था, वो हमारे साथ पीटीएम के स्टेज पर भी खड़े थे, और जो सियासी जमातें यहां पर हुकूमतें कर चुकी हैं उनका भी यही हाल है कि वो उस वक्त वो उनको कोई इशू नजर नहीं आ रहा था, ये उनके लिए कोई खास इशू नहीं था. अपोजिशन में जब होते हैं तो सब जाहिर बात है उस चीज को फिर कंडेम करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सियासी क़यादत अगर प्रैक्टिकली इस ऑपरेशन के खिलाफ कड़ी नहीं होगी तो ये जो केओस जो कि बनाया गया है, मेरे ख्याल में ये मुल्क इसी केओस तले दब जाएगा. और जो लोग पिछले अदवार में इन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को फैसिलिटेट करने में, क्योंकि जो जज फैसला नहीं करता वो भी फैसिलिटेट करता है, जो एग्जीक्यूटिव का बंदा इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनता है वो भी फैसिलिटेट करता है, और वो भी फैसिलिटेटर है, और जो एजेंसियों का जो बंदा, जो ऑफिसर जो उठाता है वो तो बिल्कुल है ही. तो इन सब पर जब तक ये, और ये आइन के वायलेशन है, और जब तक इन पर आर्टिकल 6 अप्लाई नहीं होगा और उन पर मुकदमे नहीं चलेंगे तो ना उनको आने वाले दिल में कोई खौफ महसूस होगा, और वो इसी चीजों को इसी तरह चलाते रहेंगे, और वो कियोस जो रीजनल डेवलपमेंट हम अभी देख रहे हैं उसमें उस कियोस का मुतहम्मिल ये मुल्क नहीं हो सकता, और उसी कियोस के नीचे ये मुल्क दब जाएगा. मैं आखिर में फिर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की सरबराह सरदार फरजान मेंगल साहब और उनकी पूरी पार्टी का मशकूर हूं कि उन्होंने हमें दावत दी और इतने अहम इशू पर यहाँ पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच.